अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب أو كما قال عليه السلام ایک ایسی دولت ہے جو لکھتی نہیں خرچ کرنے کی کمی نہیں میری ایسی دولتوں اور میرے بھائی میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی اپنی چوری تقریر اور نہ وسیع و عریض دعوت کرنے نہیں آئی اس لیے کہ میں کوئی خطیبہ نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے اور نہ میں کوئی باعث نہ مفقیر نہ کوئی ادیب صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے امید ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں سے پڑھا ہوگا بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا بہت سارے عالموں سے سنا ہوگا بہت سارے مقرروں خطیبوں سے سنا ہوگا میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی ارادہ سے آئی ہوں میری عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں ایک دو طرح کا ایک دنیاوی ایک اخروی چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتی ہے اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ سے رسوائی سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شرف عطا کرتا ہے میں آپ سے سوال کرتی ہوں وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا دیا وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا وہ ایک دولت ہے جب رب کائنات نے قرآن فرمایا تو سب سے پہلے بنانا ہم اپنی عزت نہ والے بنانا یار پہلے تو کرے حیاتی کر دیتا ہم ڈینجر من چھوڑی تو ڈینجر کرے جو نا اپنا بنانا بنانا بھائی بنانا نا گل بیان کام سے جو نا جبت دوڑا جانا بات ہوا جانا بھی انسان کیا بنا کے بنائی بھی ہمارا نہ اللہ بات ہے بارے کو دیکھو بنایا گا جو ایک لاکھ بنوا ہاں خالی پانی پانی چین چپاتی پانی کون سا ملے نا علی بابا آج با تین بار چائے بنائی لے پہلے تین کو پیلے جو بنا تین بار بنائی نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے ساتھ 100 درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجے کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی میری ایسی بہنوں اور میرے بھائیوں لیکن آج کے دور میں مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو اپنی تعلیمات دیتے ہیں وہ شیطان مردوں سے عہد کر گیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن جو ہمارے کردار کا دشمن جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن جو ہماری سوسائٹی کا دشمن سماج کا دشمن ہے سوسائٹی کا سماج کا یاد رکھیں
थे अपने कम से कम उसे आलमी दिन बनाए। हिंदी वीडियो में तेज भी है, हिंदी में तेज भी है। हर चीज में तेज दिया। आलिम के लिए समंदर की मछलियां भी दुआ करती हैं, आलिम के लिए जमीन और आसमान भी दुआ करती हैं। इसके बावजूद मुसलमान का हाल ये है कि अंग्रेजों के चाक विपक्ष कर अपने दीनों माशर खुदादार कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हमारा दिन सहाबा के दिन के मालिक होता, हमारा माशर सहाबा के माशरे के मुवाफिक होता, हमारा किरदार सहाबा की सीरत के मालिक होता, हमारी तहजीब मुसलमानों की तहजीब होती, हमारी सोसाइटी इस्लाम की सोसाइटी के मालिक होता। नजर आता है किसी शायर ने क्या कहा है, आता दुनिया का हिसाब होता, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब होता। मेरी अजीज बहनों और मेरे भाइयों, अबुल असद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म से ज्यादा कोई शय इज्जत वाली नहीं। बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं और उलमा बादशाहों पर हुकूमत करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार दिया था कि तीन अशिया में जिसको चाहे पसंद फरमाए, ईमान औरत। हज़रत सुलेमान ने एक पसंद फरमाया, लेकिन खुदा ताला ने मामा अगर आज सबसे पहले फुलाना बच्चे हमारे शान कौन छुए ना वाकया ए बेटा उसकी ख्वाहिश तमन्ना थी कि उसकी औलाद में कोई आलिम दीन बने, लेकिन उसकी कोई औलाद ही नहीं। जब अचानक बीमार हो गया और उसी हालत में दारे पानी से उसकी रूह बर्बाद हो गई। उस शख्स ने वसीयत की कि तो इसको आलिम दीन बनाना। खुदा की कुदरत से लड़का ही पैदा हुआ। उसके कई दिनों के बाद एक दूसरे शख्स ने मरने वाले को ख्वाब में ऐशो इशरत में देखा, तो ख्वाब देखने वाले ने सवाल किया कि मैंने इससे पहले भी तुमको देखा था जब तुम अज़ाब में मुब्तला थे, और अब देखता हूँ कि शान शौकत के साथ तुम अपने लम्हात गुजार रहे हो। तो उस मरने वाले शख्स ने कहा कि आज मेरी बीवी ने इस बच्चे को मदरसा में दाखिल कराया और उस बच्चे ने आज बिस्मिल्लाह पढ़ी, जिसकी बिना पर मेरी मग़फ़िरत हो गई। मेरे अज़ीज़ बहनों और मेरे भाइयों, इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए और अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, इसलिए कि आलिम की कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अफजल है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर उलमा इतराफ़ की कलम की स्याही और शहीदों का खून तोला जाए तो स्याही का वज़न ज़्यादा हो जाएगा। इनकी तौर इबादत है, इनमें जिहाद है, तन्हाइयों का साथी है, इन सफर का रफीक है, इनमें दीन रहनुमा है, इन तंदरुस्ती और खुशहाली में चरागे राह है, इन दिल की जिंदगी है, इनसे खुदा की इबादतों इत्वाअत का हक अदा होता है, इन इमाम है और इनके ताबिईन है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और रसूलुल्लाह की इत्वाअत करो और तुम्हारे में जो उलुल अम्र, यहाँ पर उलुल अम्र से मुराद उलमाए दीन है, इसलिए कि आपको हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की तफसीर में यही मिलेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तफसीर में यही मिलेगा, हज़रत मुजाहिद की तफसीर में यही मिलेगा, हज़रत अत्ता इब्ने अबी रबाह की तफसीर में यही मिलेगा, इमाम राजी हसन बसरी की तफसीर में यही मिलेगा। सभी हज़रात फरमाते हैं कि उलुल अम्र से मुराद उलमा और फुक़हा है। तो फिर हमें आलिमी दीन और इल्मे दीन को हासिल करने में क्यों शर्म महसूस होती है? हमें इल्मे दीन को हासिल करना क्यों मुश्किल महसूस होता है? इसकी वजह ये हो सकती है कि शैतान हमारे दिलों में वसवसे डालता है या हमारे अज़ाइम इरादे कमज़ोर पड़ गए हैं। इसलिए कि किसी शायर ने कहा कि जवान मुअल्ल जो तारे भी तोड़ सकते हैं, कठिन नहीं कोई काम आदमी के लिए, और कदम चूम लेते हैं खुद बढ़कर मंजिल, मुसाफिर अगर हिम्मत न हारे।
میرے عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں، آج علم دین کی اہمیت و وقت کوئی نہیں کر سکتا۔ علم دین ایک ایسی راہ ہے جس سے رضائے الہی کی منزل چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لیے کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے، دنیا کے حوالے سے کہ ایک ٹکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بیٹھا دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔